हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल द अचीवर्स। सो आज गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करुच्ची ओडिशा हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री रो आ गोटे सीरीज रे मु ओडिशा रो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कवर कर देबी। तो मॉडर्न हिस्ट्री रो आज स्टार्ट करबा। ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री देखिया गले एते भी माने बहुत टॉपिक्स नाही, कम टॉपिक्स अछि। सेगुरा सब गोटे एपिसोडिक टॉपिक्स हिसाब रे करी हो, लाइक पाइक विद्रोह गोटे, देन 1857 रिवोल्ट टाइम रे किछि गोटे हितला। तो सेमती ये गोटे भी एपिसोडिक इवेंट टाइप रो ही करी हो कि लाइक ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा। ता पूर्वरु भी हमर जदी किछिटा ऑक्युपाई करिथिले जेंति फॉरेन पावर, तो कॉलोनियल ऑक्युपेशन ओडिशा को टिके देखि दबा। तो चलंतु जो कौन बुक देखे मु पढ़ुची से मुख्यतः प्रोब्लेम हूँ कि से ब्रिटिश ऑक्युपेशन स्टार्ट कर 1803 रे ब्रिटिश ऑक्युपाइड ओडिशा, बट से कनेक्टिंग लिंक मिस होची। आउ हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिंक्स, माने यू हैव टू लिंक बिटवीन फैक्ट्स। ओडिशा रे कौन होची, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया रे आउ कोन बाकी जगह होची। बाकी जगह रे माने इंडिया रे कौन होची, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बाकी वर्ल्ड रे कौन होची। तो से लिंक टा हेले हिस्ट्री विल बी वेरी इजी। तो मु ट्राए करी ए लिंक टा टिके रहू माइंड रे, क्लियर मैप टा आसु सब होलिस्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट। एटा छोटा टॉपिक टा हबो। तो जिते मराठा माने पूर्व थे ब्रिटिश माने आसिया आगु सी 1751 रु 1803 जाए सी रूल करते। मराठा रूल विषय में इंडिया रे तो जानिचे, तो सेटा मु परे वीडियोस करी। ता ऊपर इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ा आम कि मराठाज आम जाचे सी मुगल मान को भी हरई तो रूल नहीं छत्रपति शिवाजी अंडर रे भी। तो ये सब जिन होता तो सी ओडिशा को 1751 रु 1803 पर्यंत रूल करते। बट एठी बुझा पड़ो सी पाखापाखि 1750 रूल तो कले ओडिशा को, बट ओडिशा ऊपर तांकर माने होल्ड टा एते स्ट्रांग नथिला। से हमर जदी मैप टा देखिबा, मराठा से एठी रूल तो स्टार्ट करथिले, किंतु मुख्य एरिया तार एठी थिला ए साउथ ओडिशा। तो धीरे धीरे से बढ़ी बढ़ी करी ए सब अख्तियार करथिले। बट एटा हमर ओडिशा पार्ट टा तार एक्सट्रीम पार्ट टा थिला। ता पूर्व हमर वेस्टर्न ओडिशा टा भी बहुत माने माउंटेनियस एरिया सेठी ताकू माने ताकू भेद करी जीवाटा इम्पॉसिबल थिला। तो से सेई हमरी कोस्टाल एरिया रे ही सी एंट्री करिकी जाइथिले, तो ताकू अख्तियार करथिले। तो ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମରାଠା ଓଡିଶା ଅକୁପାଇ କରିବାର ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ରୁଲରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମରାଠା ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ବି ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା କି ଆମର ଓଡିଶାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ବି ଜିତିବାରେ ଯେତେବେଳେ ମରାଠାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ତ ତାକୁ मुगल बंदी बंदी रिजन ताको कहउछन्ती, जोटा कि कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, कोस्टल प्लेन ए सब तांको अंडर थिला। संबलपुर तो वेस्टर्न थिला, टाइम्स अंडर इन्फ्लुएंसर खंडर। तो संबलपुर टा पूरा कंट्रोल रे सब बेले नथिला। किछि समय पई संबलपुर टा गोटे इंपोर्टेंट जगह। तो सेठी किछि समय पई बेले बेले डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बा डायरेक्ट कंट्रोल अंडर रे आछि। बट ये सब कोस्टल एरिया हमरो मराठा रो डायरेक्ट कंट्रोल अंडर रे रहुतिला। These areas were important because they had agriculture, port, pilgrims ए सब रो पई थिला। तापर आउ किछटा इनडायरेक्ट कंट्रोल से करूथिले गडजात स्टेट ऊपर। तो जोरा कि हिली और फॉरेस्टेड एरिया थिला, तो गडजात स्टेट कहउथिले, नॉट डायरेक्टली बाय मुगल बंदी रे नथिला। दे वर एरियाज ऑफ मयूरभंज, केउंझर, ढेंकानाल, बोनाई, कलाहांडी ଆଉ ପାଟନା। ପାଟନା ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରିଜନ କୁ କହୁଥିଲେ ପାଟନା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ କି ପାଟନା ଆମର କହିଲେ କୋଉଟା ବୁଝୁଛେ। ବିହାରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ବିହାରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲୁ ନା, ବଟ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମରାଠା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ କଲୋନିଆଲ ରୁଲ ଆମକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ତ ମରାଠା ରୁଲ ବି ଥିଲା, ତା ସହିତ ବି ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଡଚ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଦାନିଶ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆସିଲେ। ତ ଆସିଲେ ମାନେ ଅନଲାଇକ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଏ ଖାଲି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ, ଡଚ, ଦାନିଶ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିଏ ଖାଲି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ବି ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଆମର 1757 ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ 1764 ରେ ଯୋଉ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯୋଉ ଦିୱାନି ରାଇଟ ଟା ପାଇଗଲେ, ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଅ ମେଜର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସେଇଥିରୁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଆରାଇଭାଲ, ସିଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ ୱିଥ ଓଡିଶା। ସେ ଆସିଲେ, ट्रेड मोनोपोली कंट्रोल ईस्टर्न कोस्टल ट्रेड फ्रॉम चिटागंग टू
ଓଡ଼ିଶା ଚିଟାଗଙ୍ଗଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ପିରିୟଡ଼ 1514 ରୁ 1615 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଟ୍ରେଡଟା ରହିଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ 1514 ରେ ପିପିଲିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ, ପୁରୀ ପିପିଲିରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଟ୍ରେଡ ମାର୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ତ ପିପିଲିରେ ସେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ 1625 ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେଡ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1625ରେ ସେ ଟ୍ରେଡ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ। ତ 1514 ପରେ 1625, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 1636 permission from Nawab of Cuttack, Portuguese obtained permission from Muttaqab Khan to establish additional residence ପିପିଲି। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ, ଏଇ କଟନ, କ୍ଲଥ, ସିସେମ ଏସବୁ ନଉଥିଲେ। ଚର୍ଚେସ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କୋଷ୍ଟାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ମିଶନାରୀ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାପରେ Thomas Colovis observation described Pipili as ancient rendezvous of Portuguese। ତ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କର ancient rendezvous ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ରାଇଜ ଅଫ୍ ଡଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ କମ୍ପିଟିସନ, ୱିକେନିଂ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ତ ତାଙ୍କ ନାଭାଲ ପାୱାର ବି କମିଲା, ଆଉ ଏପଟୁ ଡଚ୍ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକି ବି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ଆମର 1600 ମସିହା ଅନୱାର୍ଡସ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଟ୍ରେଡର ଭାବେ ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ, ବଟ୍ ଏକ୍ସପାନସନ ନର୍ଦର୍ନ ଇଷ୍ଟ କୁ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ ଦ ସିମ୍ବଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଆର୍ଲି 1600 ମସିହା ହରିହରପୁର, ହରିହରପୁର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜାଗା, ହରିହରପୁର। ତ 1633ରେ ଟ୍ରେଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହରିହରପୁର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସିଏ ଟ୍ରେଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟାଇପର, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୁଡ, କଟନ ଏସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା ନା ମେଜର ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଲିଙ୍କଡ ବେଙ୍ଗଲ ୱିଥ ମ୍ୟାରିଟାଇମ ରୁଟ୍। ତ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟ ରୁଟ୍ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ। ତ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାନସନ କରିଥିଲେ। ତ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ସବୁ ଏରିଆରୁ ବିଜନେସ୍ କରିକିରି ବାହାରକୁ ଦରକାର ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ମେଜର ଆମର ପୋର୍ଟ ସବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ତ ସିଏ ମେଜର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଲୋନିଆଲ ପାୱାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଅକୁପାଏ ଅର୍ ଟୁ ସେଟେଲ ମାନେ ଅନ୍ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ସପାନସନ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡଚ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବ୍ରିଟିଶ, ତାପରେ ଡଚ୍। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। 1620 ପାଖାପାଖିରେ ଆସିଲେ ସିଏ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପିପିଲି, ତାପରେ ଜିଙ୍ଗଲି କୋଷ୍ଟ ହରିଶପୁରରେ ବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏସବୁ ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଦାନିଶ ମାନେ ଡଚ୍, 1636ରେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କୋଉଠି ସେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ସିରିଏଲି। ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟ 1673, ଆଉ 87ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ତ ସବୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିକି ହରିହରପୁର ଜଗତସିଂହପୁରରେ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଲ୍ କଲୋନିଆଲ ପାୱାର୍ସ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସମରି, କୋଉଠି କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ 1514ରେ ଆସିକି ପିପିଲି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ 1600ରେ ହରିହରପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ। ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ପିପିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ସବୁବେଳେ। ଡଚ୍ ଯେମିତି ପିପିଲି, ହରିଶପୁର, ଦାନିଶ ବାଲେଶ୍ୱର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଇୟର ଅଫ୍ ତାଙ୍କର କମିଂ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲେ। କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ରହିପାରିଲେ। ବଟ୍ ହାଉ? ତ ବ୍ରିଟିଶ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ହ୍ୱାଇ ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ? ନା ସେ ବିକଜ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଲୋକେଟେଡ୍ ଥିଲା ଆମର ବେଙ୍ଗଲ, ମାଦ୍ରାସ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ମାଦ୍ରାସ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ତ ସିଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋର୍ଟ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା। ତ it had rich trade routes, salt resources, important ports, military importance ଏସବୁ ଥିଲା ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ତ ମେଜର ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ହରିହରପୁର, ପିପିଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ସବୁଠି ହିଁ କଲେ। ତ ଏସବୁର ମାନେ ମ୍ୟାପଟା ଗୋଟେ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ। ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ, ହାଉ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ, ଏଇଟା କଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବାନି ଏକ୍ଜାମରେ। ତ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ବିଫୋର ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ, ବ୍ରିଟିଶ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମରାଠା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ଭୋନ୍ସଲେ ଅଫ ନାଗପୁର
ମରାଠା ବି ଯେମିତି ଆମର ସିଏ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଫ୍ୟାମିଲି କୁହନ୍ତି। ସିଏ ମରାଠା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଭୋନ୍ସଲେ ଅଫ୍ ନାଗପୁର ଯିଏ, ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଶାସନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଥିଲା ଭାନୁଜୀ ଭୋନ୍ସଲେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ଆଉ 1803 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମରାଠା ପାୱାର ୱାଜ ସୋ ୱିକ୍, ସେ ୱିକ୍ ହେଇ ହିଁ ସାରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା। ତାପରେ ମରାଠା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିକମ୍ ୱିକ୍, କରପ୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଭ। କାହିଁକି କଣ ସବୁ କରପସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ପିପୁଲ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିପୁଲ କହିଲେ ଆଉ ମରାଠା ମାନେ ଚୌଦେଶ ମୁଖୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ ସାରା ନଉଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ ବି ହଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାର ମାନେ ବି, ରାଜା ମାନେ ବି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ମାନେ ବି ହଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ହଉଥିଲେ। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ମରାଠା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ମରାଠା ଯୋଉ ଜମିଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଥିଲେ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ डिसऑर्डर इंक्रीज, पीपल बिकेम डिससैटिस्फाइड विथ मराठा। ତ ଏନମି का एनमी जैसे दोस्त होता है, ସେଇଭଳିଆ କହିକି ସିଏ ବ୍ରିଟିଶକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ତ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ୱିକ୍ ପଲିଟିକାଲ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା, ଟ୍ରେଡ୍ ଲୋକେସନ ସବୁ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲି କି ପୋର୍ଟସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାଦ୍ରାସକୁ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସଲ୍ଟର ମନୋପଲି ଥିଲା ଏଠି, ସଲ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଠି ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲା। ତ 567 ପାଖାପାଖି କିଲୋମିଟର ଆମର କୋଷ୍ଟ ଏବେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ କୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଲର୍ଡ ୱାଲିସେଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ ୱାଲିସେଲି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଲର୍ଡ ୱାଲିସେଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ 1788 ମସିହାର ଅଛି ପ୍ରାୟ। ନିଜାମ୍ସ ଡୋମିନିଅନ ଏଇ ଯାଇ ଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରି ଏଠି ଅଲରେଡି ସେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରି ଏଠି ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଏରିଆ ମରାଠା ଅଣ୍ଡରରେ ତଥାପି ଥିଲା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ସୋ ୱିକ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡୋମିନିଅନ ନଥାଇକି ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ରୁଲର ଜଷ୍ଟ ଆଟାଚ ହେଇକି ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେଲା ସେଠି ମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ହାଉ ୱାଜ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାକ୍ ଦେନ୍? ତ କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାର ସେଟଅପଟା କଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? ତ ଆମେ ମରାଠା ବ୍ରିଟିଶ କଥା ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଚିଫ ଆଣ୍ଡ ଜମିଦାର୍ସ, ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ହିଲି ଚିଫ୍ସ। ତ କୋଷ୍ଟାଲ ଚିଫ ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ ସେମାନେ କିଛିଟା ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମାନେ ଗଜପତିର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ କନିକା, ନୟାଗଡ଼, ଏଠି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ରାଜା କୁହ, ଜମିଦାର କୁହ, କି ସେମାନେ ୱେଲ୍ଦି ଏସବୁ ଏରିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଗଡ଼ଜାତ ଟ୍ୟୁରିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯୋଉଟା କି ଫରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ହିଲି ପ୍ରିନ୍ସଲି ରିଜିଅନ୍ସ, ଏଇଠି ହେରିଡେଟାରୀ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମାନେ ଏମାନେ କଣ ଥିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ବି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭେଦିଆ କଷ୍ଟକର, ବଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ୱିକ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ଯାଇକିରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବନି, ସେଠି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିହବନି। ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ କି ତମେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଆଉ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ରୁହ, ବଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ, ଦେନ୍ ତମେ ତମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ରୁହ। ତ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ରାଜଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ବା ଚାଲିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଲଚେର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ପାଟନା, ପାଟନା ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ରିଜନ ପାଟନା। ତ ସିଏ ସବୁ ସେମିତି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ନୋମିନାଲ ସୁଜେରେଣ୍ଟି ଲାର୍ଜର ଏମ୍ପାୟାର ଲାଇକ୍ ମୁଗଲ, ମରାଠା, ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ, ସେ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସୁଜେରେଣ୍ଟି ସିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ମଝିରେ ଯିଏ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ସେଆକୁ ସବୁ ଆମେ ପଢିବା। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହିଲା ଆମର ଏଠି? ବ୍ରିଟିଶ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁଲର ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ମାନେ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଲେ। ଲାଇକ୍ କିଛିକୁ କନକୋର୍ଡ କଲେ, ମାନେ ରେୟାରଲି ସେ କନକୋର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ୱେଲକମ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତ ସିଏ କେବଳ ମରାଠାକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅକୁପାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ବାକି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଲାଇକ୍ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, କି ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଛି ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିଛି କଲେ, ତ ସିଏ ସବୁ ସରି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କିଛି କଲେ, ତ ସିଏ ସବୁ ଅକେଜନାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମରାଠା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ସେ ନାରାୟଣ ଦେବ ଅଫ୍ ଜାଲମପୁର, ତ ତାଙ୍କୁ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲିଆନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକିରି ସିଏ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାୱାର ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମ୍ୟାପଟା ଦେଖେଇଲି ଆମର 1777 ଅଣାନବେ ଆଉ 1780 84 ଟାଇମରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ, ଏଠି ମରାଠା ମୈଶୂରର ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ନିଜାମଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି।
ତ ଏଇଟା ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମେନଲି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଦେନ୍, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣ ମାଦ୍ରାସ, ଉପରେ ରହିଲା ବେଙ୍ଗଲ। ତ ଏଇ ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସଟା ୱାଜ୍ ଦ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବା କୋଲକାତା କହିବା, ବେଙ୍ଗଲ ତ ନୁହେଁ କୋଲକାତା କହିବା ତାଙ୍କର ମେଜର ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ତ ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସ ସେଇଟା ଆଉ ଏଇଟାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କ୍ୟାପଚରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପଚର କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପଚର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାଇ ଟାଇମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରିୟଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ वी शुड କ୍ୟାପଚର ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପଚର ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମଟା ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ। କେମିତି? ଗଞ୍ଜାମ ୱାଜ୍ ଦ ସାଉଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟଟା କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆମର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଥିଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଥିଲା ପଲିଟିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବେ 1773ରେ, ଯେଉଁ ଆମର ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ। ତ ଏଠି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ 1757ର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି, ତାପରେ 1764ରେ ବକ୍ସାର। ତ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ହିଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରୁଲ୍ ବା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ କୁହନ୍ତି ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ଅଛି ଆମର 1764 ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହାରିଲେ, ତ ତାପରେ ସେଠି ଶାହ ଆଲମ ଯିଏ ଆମର ମୁଗଲ ରୁଲର ଥିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ସେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ କରିଥିଲେ 1765ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଆମର ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାଖକୁ, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ପାର୍ଟଟା ତା ମାନେ କୋଉଟା? ଏଇ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆ, ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସ, ମୋଷ୍ଟଲି ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସଟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଆସିଥିଲା, ପୁରା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟଟା ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଠି ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସଟା ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦ ନର୍ଦେନ୍ ସିରକାର୍ସ ୱାର୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ ନିଜାମ। ନିଜାମ ସେଠି ରୁଲ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ନିଜାମ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ ମୁଗଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ମୁଗଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଗଲଙ୍କର ସେରିମୋନିଆଲି ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ବିକଜ ମୁଗଲ ୱାଜ୍ ଭେରି ୱିକ୍। ମୁଗଲଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାୱାର ହିଁ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। ତ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ମୁଗଲ ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ନର୍ଦର୍ନ ସିରକାର୍ସଟା, ତ ଆମର ସାଉଥ ପାର୍ଟଟା ବା ଆନ୍ଧ୍ରର କୋଷ୍ଟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ କୋଷ୍ଟ, ଏସବୁ ମେଜର କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନରେ ଆସିଲା, ମାନେ ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ନର୍ଦର୍ନ ସିରକାର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇସବୁ ଯାଉଥିଲା ଆମର ଚିକାକୋଲ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜମୁଣ୍ଡ୍ରି, ଏଲୋର ଆଉ ଗୁଣ୍ଟୁର, ଏଇଟା ଆସିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଲା। ତ ସେଠି ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଇନ୍ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆସୁଥିଲା। ତ ମଦିନାପୁର ଅଲସୋ ଆକ୍ୱାର୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଫଳରେ। ରେଜଲ୍ଟ ନର୍ଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଏରିଆ, ଯେଉଁଟା କହିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆଟା, ଆଉ ସାଉଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଏରିଆଟା ବି କୋଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ପ୍ରାୟ ଆସିଲା। ତ ଏହା ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ତ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ସବୁ ଏରିଆ ଏବେ ଭଲରେବୁଲ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ସେଠି ଟ୍ରିଟି କରିଦିଆଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ତା ପର ବର୍ଷ 1766ରେ। ତ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜମିଦାର ଅଫ ନର୍ଦର୍ନ ସିରକାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଭେରେଣ୍ଟି, ପେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ। ବ୍ରିଟିଶ ସୋଭେରେଣ୍ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଦେବେ ବ୍ରିଟିଶକୁ। ତ ତା ଫଳରେ ତମେ ରୁଲଟା ରଖ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ରୋଲ ଅଫ କଟ୍ସଫୋର୍ଡ, ଇଏ ଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଠି ତାଙ୍କୁ କଟ୍ସଫୋର୍ଡ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅଫିସରକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଟୁ ମନିଟର ଲୋକାଲ ରୁଲର୍ସ। ତ ତମେ ଆମର ତ ସୁଜେରେଣ୍ଟି ନେଲ, ତ ଏବେ ଆମେ ଜଣକୁ ରଖିବୁ, ସିଏ ଖାଲି ତମର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, କାଳେ ତମେ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କନସ୍ପାୟାର କରୁଛ। ସେଇଟା ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମରାଠା। ମରାଠା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଠି ଅକୁପାଇ କରି ରଖିଥିଲେ, ତ ମରାଠାଙ୍କ ସହିତ କନସ୍ପିରେସିର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ
ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଇନ୍ ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି ରିଜିଅନ। ତ ଏଇଟା ଫଳରେ କଣ ସେଠିକାର ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି ରିଜିଅନରେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହେଲା। ତ ମାନେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା, ତ ସେଠିକାର ରେଜିଷ୍ଟେଡ ବାଇ ନାରାୟଣ ଦେବ ଅଫ ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଚିଫ ଥିଲେ ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡିର ଚିଫ, ତ ସିଏ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ଅଫ ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି, ବ୍ରିଟିଶ କଣ କଲେ ନା କଲୋନେଲ ପିଚ୍ ସେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ନାରାୟଣ ଦେବ। ତ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରାଗଲା ଜାଲମପୁର 1768 ରେ ସିଏ ଡିଫିଟ୍ ହେଲେ। ତାପରେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି କମ୍ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1753 ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ମରାଠା ନେଲେ, ବଟ୍ 1750-58 ପାଖାପାଖିରୁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ 1768 ବ୍ରିଟିଶ ଅକୁପାଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଗୋଟେ। ସେ କଲମିନେସନ ହେଲା 1803 ରେ। ତ ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଆନେକ୍ସ ଟୁ ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଗଞ୍ଜାମ ମାଦ୍ରାସ ସହିତ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଓଡିଶା ହୁଏ, ମାଦ୍ରାସ ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ମିଶିଗଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଆସିଲା ଆମର ପୁରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଖାଲି ଟ୍ରେଡ ପାଇଁ ସେଠି ଅକୁପାଇ କଲେ। ସେଠି କିଛି ୱାର ହବା କି କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ବସ୍ ଖାଲି ଛୋଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଦବେଇ ଦେଲେ, ତ ସେ ଚାଲିଲା। ତ 1803 ବେଳକୁ ଆମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅକୁପେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। 1803 ବେଳକୁ ହଉଥିଲା କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ। 1803 ବେଳକୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ମୈସୁର ସରିଥିଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ମୈସୁର ଚାଲିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ମୈସୁର। ତ ଏଇଟା 1803 ରୁ 1805 ଯାଏ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବେ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୁରା ମୈସୁର ମାନେ ମରାଠା ପାୱାରକୁ ହରେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାର ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଅକୁପେସନ। ତ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୁରା କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାରେ। ତ ସେ ତାର ପାର୍ଟ ହେଲା ପୁରୀ। ତ ଆମର ଜାଣିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଅଛି ଆମର ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ତ ସେ ସେଠୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲେ ଆମର ପୁରୀକୁ ଆସିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଅଫ ଲର୍ଡ ୱାଲିସେଲି, ତ ସେତିକିବେଳେ ଲର୍ଡ ୱାଲିସେଲି ଆସିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ୱାଲିସେଲି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେ କଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ପ୍ରେଡ ମେସେଜେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଲର୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବି ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ମରାଠା ମାନେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବି ଆସି ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମରାଠା ବି ରିମୁଭଡ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମରାଠା ରିମୁଭ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୁରା ଟେମ୍ପଲ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ସବୁବେଳେ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବେ ବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ନା, ସେଠିକାର ରୁଲର, ସେଠିକାର ଯୋଉ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବି କରାଯିବ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ କଲେ, ଆସୁରାନ୍ସ ବି ଦେଲେ, କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରାହବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରାହବନି। ତ ସିଏ ଗଲେ, ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ ମରାଠାର ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାଇବ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଦିଆଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ, ଭାନୁଜୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ହରିବଂଶ ରାୟ ଥିଲେ, ବାଲାଜୀ କନ୍ନର ଥିଲେ, ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ମରାଠା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦେ ୱେଆର ବ୍ରାଇବଡ। ତ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ କି ମରାଠା ସେତେବେଳେ ହାଇଲି କରପ୍ଟ ବି ଥିଲେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କରପ୍ଟେଡ ନେଚରଟା ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଥିଲା, ରିଡ୍ୟୁସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନ କରିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଜିତିଯିବା। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ କଲୋନେଲ କ୍ୟାମ୍ବେଲ କଣ କଲେ, କ୍ୟାପଚର ପୁରୀ ଫାଷ୍ଟ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପଚର କଲେ, ସେ ତାପରେ ଆଟାକ କରିବେ ବାରବାଟୀ ଆଉ କଟକ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ମରାଠାର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଆମର ଏଇ ବାରବାଟୀ କଟକ, ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟଟା ଥିଲା ମରାଠାଙ୍କର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯୋଉ ଫୋର୍ଟଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆନସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ରିଭାଇଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ସେଟା ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିତିଲେ, ତାପରେ ପୁରୀ ଜିତିଲେ, ତ ସେଠୁ ଆସିବେ ଆମର ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟକୁ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ପୁରୀକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ମରାଠା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ। ଆଉ ଆଡିସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା କି ଆମର ପୁରୀ ପଟ ଦେଇକି ଯୋଉ ମରାଠା ଯୋଉ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ଆସେ କଟକକୁ ଯାଏ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବା। ଦେଖିବା ଏଠି ହେଲା କଟକ। ତ ସିଏ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଏଠିକି ଯିବା କଷ୍ଟ। ତ ସେ ଏଇ ସାଉଥ ରୁ ଆମେ ଯେମିତି କଲୁ, ସେ ସାଉଥ ରୁ ଯାଇ ପୁରୀ ପଟ ଦେଇକି କଟକ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ପୁରୀକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦଉଛେ, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଲରେଡି ଅକ୍ତିଆର ଅଛି, ତ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସେ ପୁରୀ ଆଡକୁ ଗଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁରୀ ଆଡକୁ ଗଲେ। ତ ସିଏ ପୁରୀକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ପୁରୀକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନା, ଏକ ତ
ୱିକ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମରାଠାକୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ମରାଠାର ଯୋଉ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନାଗପୁରରୁ ଭୋନ୍ସଲେଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କଟକ ବାରବାଟୀକୁ ତାକୁ ୱିକ୍ ଅପରେସନ ଅଫ କଲୋନେଲ ହାରକଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେୟା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ କଲୋନେଲ ହାରକଟ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲେ ସିଏ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 1803। ତ 1803 ଅକୁପେସନ ମାନେ କେବେ, ତ ମନେ ରଖିବେ କି ଲେଟର ହାଫ ଅଫ 1803, ଲେଟର ହାଫ ମାନେ କେବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯିଏ କି ଜନ୍ ମିଲଭେ ଆକମ୍ପାନିଡ୍, ଜନ୍ ମେଲଭିଲେ ଆକମ୍ପାନି, ସେ ଆର୍ମିକୁ ଆକମ୍ପାନି କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପଚର୍ଡ ପୁରୀ 1803 କେମିତି ହେଲା, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ ନ୍ୟାରୋ ରୁଟ୍ ନିୟର ଚିଲିକା ଲେକ୍। ସେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ଯାଉଥିଲେ ଉପରକୁ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାରୋ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିଁ ରାଜା, ସେଥିରୁ ପାହାଡ ସବୁ ଥିଲା, ଏବେ ପାହାଡ ତ କଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଠି ନ୍ୟାରୋ ରୋଡ ଥିଲା, ତ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ସେଇ ମରାଠାର ଜଣେ ଫୌଜଦାର ଫତେହ ମହମ୍ମଦ। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଭିଲିଆନ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଫତେହ ମହମ୍ମଦ ଆମର ହେଲ୍ପ କଲେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସେଠି ପଶିବାରେ। ତ ସିଏ ସପୋର୍ଟ ଅଫ, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ବି ହେଲ୍ପ କଲେ ବ୍ରିଟିଶକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା କାହିଁକି ହେଲ୍ପ କଲେ ନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରାଠା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଲୋକାଲ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳଉଥିଲା, ତ ଏମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇକି ଥିଲେ। ତ ମରାଠାର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ ରାଜା, ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କି ଆମକୁ ପୁରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ କଲେ, ବିକଜ ସେମାନେ ବି ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ, ମାନେ ଆମର ଯାହାବି ଆମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପଢିବା କି ଯାହା ପଢିବା ସେ ସବୁ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା। ତ ଆଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 7 ଦିନ ପରେ, 11 ରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, 7 ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ୱାଜ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ୱିଦାଉଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କିଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଠି କେହି ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ରାଇବ୍ ଫାଇବ୍ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ, ବସ୍ ଯାଇକିରି ଫର୍ମାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଇଟ୍, ପୁରୀ ୱାଜ ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟେଡ। ନେକ୍ସଟ ୱାଜ କଟକ। କଟକରେ କଣ ହେଲା, କଟକ ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଏଠି ପୁରୀଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା, 17। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 24ରେ କଟକ, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟେଡ ଅହମ୍ମଦପୁର ଗୋଟେ ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମରାଠା ମାନେ କଲେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ନଥିଙ୍ଗ। ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଥିଲା, ଆର୍ଟିଲେରୀ ଥିଲା, ତ ସେ ତାକୁ ଇଜିଲି ଓଭରକମ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ୍ୟାପଚର ଅଫ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟ ଫୋର୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମରାଠା ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଆଟାକ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803, ଦେଖନ୍ତୁ 24 ରୁ ଗଲେ 14 ପାଖାପାଖି ସେଠି ପୁରା ତାଙ୍କର ଆର୍ସେନାଲ ବନେଇକି 14ରେ ପୁରା ଆଟାକ କରିଦେଲେ, 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅକୁପାଏଡ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ମରାଠା ରୁଲ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ତ ସରିଗଲା, ତ ଆଉ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ପରେ ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରା ନର୍ଥ ପାର୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ବାଲେଶ୍ୱର ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋର୍ଗାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏମିତି ପଡିଗଲା କି ପୁରୀ କିଏ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, କଟକ କାହା ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋର୍ଗାନ। ଆଡଭାନ୍ସ ଥ୍ରୋ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢିବା ସେଟା ଦେଖିବା। ତ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ଥ୍ରୋରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803, ଯେତେବେଳେ ଏଠି 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803ରେ କଟକ, ଆଉ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803ରେ ଆଟାକ କରିଥିଲା। ଆଡେ ସେମ ଟାଇମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ମାନେ ଅକ୍ତିଆର ହେଇସାରିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଏମିତିରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସିଏ ମରାଠା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୋରରେ ହରେଇ ଦେଇକି ହରେଇ ଦେଲେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗାଁव, ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗାଁव ହେଇଥିଲା 1803ରେ। ସେଥିରେ କଣ ହେଲା, ରଘୁଜୀ ଭୋନ୍ସଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। କଟକ ଆଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଡେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ। ସେ ଟ୍ରିଟିର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ସବୁ ଯୋଉ ଇଟ୍ ୱାଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ମୈସୁର ୱାର, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଜିତିଲେ, ତ ସିଏ ଟ୍ରିଟି କରିକି ହଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଛାଡି ଦଉଛୁ କହିକି ସବୁ ଟ୍ରିଟି ହବା କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଫୁଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସେଇ 1803, ଇଏ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ, ଆଉ ଇଏ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅକୁପାଏ କେମିତି କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ପୁରୀ, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ କଟକ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ବଲପୁର।
ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର। ତ ସେଠି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ତା ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ସେଠି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର କିଛି ମେଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ସେ 1804ରେ ମେଜର ବ୍ରଂଟନ ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେଠି ହରେଇକିରି ତାନ୍ତିଆ ଫଡନାଭିସ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି 1806ରେ ତାଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ମରାଠାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିଦେଲେ ଅଣ୍ଡର ଲର୍ଡ ବାର୍ଲୋ। ଇଏ ମନେ ରଖିବେ, ଲର୍ଡ ବାର୍ଲୋ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସିଏ ଏକ୍ସପାନସନିଷ୍ଟ ପଲିସିକୁ ଏତେ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେମିତି ମାନେ ସେଠି କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପାୱାର ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବେଶୀ ଅକ୍ତିଆର ନ କରି ଯୋଉଠି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 1804ରେ ନେଇକି 1806ରେ ଦେଇଦେଲେ। ପୁଣି 1817ରେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇଲା ସମ୍ବଲପୁର ରୁଲ ଟା, ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଚୌହାନ। ଯେତେବେଳେ ମରାଠା ଯୋଉ ଥିଲେ 1800 ସେଠି ଲୋପ ପାଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁଲ ଆସିଲା, ଚୌହାନ ରୁଲ ଆସିଲା 1818ରୁ 1849। ଏଠି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 31 ବର୍ଷ ଚୌହାନ ବଂଶ ଗୋଟେ ସେଠି ମାନେ ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ଚୌହାନ ରୁଲ। ତାପରେ 1849ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେଠି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ under doctrine of a lapse। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ବଲପୁର was the last state to join under ମାନେ doctrine of lapse। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଆମର ସତାରା, ନାଗପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଏ ସବୁ ଆମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସରେ କୁହା ହଉଥିଲା କି ତମର ଯଦି ନିଜର ହେୟାର ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ତମର ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ। ନିଜର ପୁଅ ଅଛି ତ ଆଡପ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 1849ରେ ସେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମିଶାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? ଆମର ନ୍ୟୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ, ନ୍ୟୁ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ, ନ୍ୟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଗଲା। ରିଲେସନ ୱିଥ ଲୋକାଲ ଚିଫ, ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସି, ବ୍ରିଟିଶ ୟୁଜ କଲେ ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଟ୍ରାଇବୁଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଲିମିଟେଡ ଅଟୋନୋମି। ଅଟୋନୋମିଟା ଫୁଲି ଯୋଉ ମରାଠା ଅଣ୍ଡରରେ ଦଉଥିଲେ, ତମେ ତମ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ବସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଟ୍ରାଇବୁଟ ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହାଁ ହଜୁରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଅଟୋନୋମି ବେଶୀ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ବ୍ରିଟିଶକୁ ୱେଲକମ କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ଏଇଟା ଭାରି ପଡିଲା ଆଙ୍କୁ। ତ ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଗଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ, କନିକା, ଅଉଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ହିନ୍ଦୋଲ, ସୁକିନ୍ଦା ଏସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଗଲେ। ଦେଖିବେ ଏଇ ସବୁ ହିଁ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଅକୁପେସନ କ'ଣ ହେଲା ଆମର, କି ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସାଇଡରୁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସାଇଡରୁ ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ, ଷ୍ଟେବୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏକ୍ସପାନସନ ଅଫ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ସ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନିଫିକେସନ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ୟୁନିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଲା, ରେଲୱେ ଏସବୁ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବା। ନେଗେଟିଭରେ ଆମର କଲୋନିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହେଲା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ହେଭି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ବର୍ଡନ ହେଲା, ସଲ୍ଟ ମୋନୋପୋଲି ଆଉ ପିଜାଣ୍ଟ ପାଇକ ବିକେମ୍ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ଆମର ଫଲ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ତ 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମେ ଶିକାର ହେଲୁ। ତ ଏସବୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ ଲେଟର ରିଭଲ୍ଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଯୋଉଟା କି ପାଇକ ରିବେଲିୟନ, ସମ୍ବଲପୁର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ, ଏସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଅଲ୍। ତ ଆଜିର ଏଇଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଲେକ୍ଚର ଥିଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ମେସେଜଟେ ଅଛି ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଅଛି, ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ମୋର 10th ଯେବେ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପୋଏମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା କି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଦ ଜଙ୍ଗଲ ୱାଜ ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତ ସେଥିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି କି ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍, କି ମୁଁ ଶୋଇବା ଆଗରୁ, ଶୋଇବା ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମେଟାମର୍ଫିକାଲି କହୁଛି କି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍ ଆଗରୁ ମୋର ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ। ତ ଏଇଟା ମୋର ମୋଟୋ, ଆଉ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ମୋଟୋ ହବା କଥା କି ଆମକୁ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍। ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେସେଜ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିପ୍